چلش کې د بانی خورې لږه چې هر کله زه مړېږ به د خورې د په مو باندې وچای مو د خپل دغه ګوننګورې لوس سره د بانی خورې دغه زین لا جلې دي هندستان ته هندو کمیونټي نه جی مو تعلق دا مونوم आकाश अजीत भाटिया مونوم دا جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ جی تو سے کسی صفی الله خان بیا د یو تاریخي پروګرام سره ملګری لکه څنګه چې میږي واصل سلا شری کړی دو چې د اره علاقې مشرونو او د مشرونو سره د هغه علاقې تاریخ ثقافت پیغام د میشتو ته پروګرامینه وروړي نن میږي د ډیر وخت د فیسبوک تلیار ملګری جناب आकाश خان چې د بانی استدین کدا او د هندو کمیونټي سره تعلق لري او د ډیر وخت نه میږي غوښتل چې د आकाश خان سره میږي خبرې وکړو ځکه چې د هغه خلک ته چې د بانی په شرش نه استېږي او په ساوي کولې د دې آبادی نکانی غورا نکانی بلکې د سه صدی نه دی په بانی شه مشته دي ارسی زه خپل پروګرام مجدونه چې د توسه ملاقات د आकाश خان سره وکړو او د आकाश خان نه میږي د دې د کمیونټي متعلق دی د دازوی جمدونو متعلق هغه نه بعد دازوی د دې د حفاظت متعلق هغه نه بعد دازوی د دې ثقافت متعلق چې په بانی شه دی د هغه پښتنه وکړو د سرسي چې د आकाश خان سره مې تو سیلانډ پرژنګاله او مخ پروګرام به اس د محل مې موجودي د आकाश صاحب سره आकाश صاحب تو سه مې سره خپل لاندې پرژنګاله وکړه السلام علیکم ټول شو می شکریا ادا کوي د مندوي خلک او بیا په مندیو شه صفی الله خان زه ډیر مشکور یم زه د بانی فاطمه خیله موضوع سره تعلق لرم او د قوم نامیش بھاټیای او هندو کمیونټي نه جی مو تعلق دا مونوم جی مکمل نوم چکیم دا आकाश अजीत भाटिया مونوم دا جی او زه بنو فاطمه خیله استدین کای आकाश سے مش د تونه دا پښتنه گئی چې کلا تقسیم وشو په دا تقسیم شو هو تو سه د رشتہ دار ویچ اویس او لکه څنګه چې هغه مسلمان رغل د سوي دوه زوی نه غتلی چیرې دغه خلک سره تو سه د پېژنګالښت ته دغه خلک سره تو سه خبره اترې کېږي اته بانی متعلق سوي د بانی خوژلات ورسي نو ورسي د هغه ست تاثیرات کچره د سه خلکو چې تو سه رابطه وي سره یعنی خپل کمیونټي خلک او دغه بانی شاسته دلی په موقع د هغه ست تاثیرات چې تو سه مشته بیانوي شي معلومات لري صفی الله خان د سه هو ډیر خلک د بانی ډوګنا تلا دا ویسیا ډیر خلک تی خپل نوم سره بنوال لیکي لکه بنوال ټکا لیکي یا بنوزای لیکي زنا خلک بنوچی لیکي دا ټکی لیکل شي جی او ډیر مشرون دي چې دا داسې مینا لري چې مو ته سیار یو دیږي چې مو متخلیدایت لا کړی د چلش کې د بانی خورر لږه چې هر کله زه مړېږ به د خورې د په مو باندې وچای لشکې د خورې چیر لږه به قدرمنه میږي د خپل مو د خپل دغه ګوننګورې لوس سره د بانی خورې دغه زین لا جلې دي هندستان ته او هغه خلک ډیره بود د ازشه او خپل بانی دغه ډوګ ته ډیر دا ورېږي ډیر ترسېږي چې مثال میږي ازشه پیدا شوی ټمیناوي مزکه و جایدادو نومو مقامو میږي او ایسا خلق دغه ته ډیر جی زورېږي خو شکر در رب العزت چې میږي سره سره دا د شابو دي څه قسم تکلیف او څه قسم څه هغه محسوس کړی دونه باقی شو بعد خلق خو په جهار زی شابو دي او پتشله دغه چې دا نن چې مشکیم نوستای دا ټول په مینه او په محبت او ذہنی سکون دے وجہ نوستای دا बहुत बहुत शुक्रिया आकाश साहब आकाश के साथ हमारी बात होती है हम फेसबुक के रास्ते मिले थे अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रैक्टिकल मुलाकात भी हो गई हमारा उर्दू में बात करने का मकसद यही है कि जो लोग जो इस वक्त हमें सरहद पार से देख रहे हैं जो यहाँ बन्नू पर रह चुके हैं और पार्टीशन के वक्त वो यहाँ से चले गए हैं उसके लिए हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई है और मैंने और आकाश भाई ने ये कोशिश की है क्योंकि फ़ेसबुक या ट्विटर के रास्ते इन लोगों के पैगामात आते जैसे आकाश भाई ने पश्तो में कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमसे सिर्फ बन्नू की मिट्टी मांगी है कि हमें बेच दें इतनी शदीद मोहब्बत करते हैं तो मैं आकाश भाई को और जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं जो बन्नू में रह चुकी हैं और अभी बन्नू में नहीं है यानी पार्टीशन के वक्त वो यहाँ से चले गए हैं उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि आप लोग जिस तरह बन्नू के मिट्टी से आप लोग मोहब्बत करते हैं बन्नू के अवाम भी आप लोगों को भूले नहीं हैं और हम यकीन मानिए
यूट्यूब के रास्ते और फेसबुक के रास्ते आप लोगों की जो वीडियोस हमें मौसूल होती है तो हम भी खुश होते हैं। आकाश भाई, अपने कम्युनिटी को पूरे बन्नू की तरफ से आप जो मैसेज देना चाहते हैं तो आप मैसेज दे दें, प्यार, मोहब्बत और खलूस का। देखने वाले और सुनने वाले आप सबको मेरा सलाम पहुँचे और नमस्कार और सत श्री अकाल। क्योंकि यहाँ से सिख कम्युनिटी भी माइग्रेटेड हुए हैं पार्टीशन के वक्त, और हिंदू लोग भी यहाँ से गए हुए हैं, मुस्लिम लोग भी यहाँ से काफ़ी जा चुके थे। उस वक़्त एक खौफ का आलम था, किसी को ये नहीं था मालूम कि हमने कहाँ जाना है, बस जहाँ लोग जा रहे हैं वहीं सब जा रहे हैं। तो आज शुक्र है मैं भाटिया फैमिलीज़ की तरफ से बन्नू में जी एक अकेला भाटिया आबाद हूँ, और मैं यहाँ पे खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ अपने ही बन्नू में, अपनी ही मिट्टी पे। बन्नू में रहने वाली मिनॉरिटीज़ की तादाद इस वक्त 1100 के करीब होगी इंडिविजुअल्स। तो मैं बताना चाहूँगा और सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ मेजॉरिटी को कि कोशिश कीजिए कि आपस में अमन मोहब्बत के साथ रहें, प्यार मोहब्बत के साथ रहें। क्योंकि अमन होगा, मोहब्बत होगी तो ही एक दूसरे के अखलाक से हमारी वाबस्तगियाँ होंगी, हम एक दूसरे को जान सकेंगे, समझ सकते हैं कि एक दूसरे के साथ कैसे रहना है। और अभी काफ़ी सारी फैमिलियाँ अभी बाकी हैं और काफ़ी सारे लोग जा चुके हैं। जो लोग जा चुके हैं मैं उनको ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि बन्नू उसी तरह से आबाद है, उसी तरह से खुशहाल है। बस ये है कि आज दौर बदल चुका है, हमारे दरमियान में बाउंड्रीज़ का एक सिलसिला बन चुका है, लेकिन मोहब्बतें उसी तरह से आबाद हैं। मैं भी यहाँ पे एक अकेला भाटिया फैमिली से बिलोंग करने वाला यहाँ पे रह रहा हूँ। मुझे हर तरह की सिक्योरिटी कंसर्न से बात अगर मैं करूँ तो मैं खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं फ़ेस करनी पड़ती। सब जितने भी मुस्लिम दोस्त हैं मेरे साथ सलूक, इत्तेफाक और भाईचारे की बुनियाद पे एक साथ मेरे साथ चलते हैं, रहते हैं। हम लोग खाते पीते हैं, इकट्ठा बैठते हैं और एक दूसरे के साथ खूब अपने दिल की गहराइयों से मोहब्बतों का इजहार करते हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर से आप सबका भी, देखने वालों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं और इस खलूस को, इस मोहब्बत को समझ रहे हैं। और मैं आखिर में फिर एक दफ़ा सफ़ीउल्लाह का बेहद मशकूर हूँ और अपने बन्नू की आवाम का मशकूर हूँ जो हमें प्यार मोहब्बत से रखे हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने मसरूफियात से वक़्त निकाल कर हमारे कबायली इलाके में आ गए और आपने हमें वक़्त दिया। मेरा उन तमाम लोगों से जो इंसानियत के हमदर्द हैं उन सब से ये दरख्वास्त है कि सब मिल कर रहें, सब अमन से रहें, सब मोहब्बत से रहें। क्योंकि आजकल का दौर बदल चुका है, इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, हर चीज़ जो है वो इंसान के हाथ में होती है। आदमी अगर बुरा भी करेगा तो 2 मिनट में पूरी दुनिया के सामने होगा, और आदमी अगर अच्छा भी करेगा तो सेकंडों के हिसाब से दुनिया के सामने होगा। तो मैं तमाम देखने वालों के लिए बस यही प्यार भरा पैगाम देना चाहता हूँ कि जो हमें जहाँ से भी देख रहे हैं उनको दिल से हमारी मोहब्बत पहुँचे। शुक्रिया।